السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جی آج کل نا تھوڑا سا موسم اچھا ہوا ہے، صبح صبح کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، صبح صبح ہوا تھوڑی اچھی ہوتی ہے، فریش ایئر ہوتی ہے، تو اسی لیے نا میں نے یہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ جتنی دیر تک ہم اپنا دھیان نہیں رکھیں گے نا تو ہم اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے بچوں کا نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے ہسبینڈ کا نہیں خیال رکھ سکتے۔ پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھیں نا وہ اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، وہ صرف اور صرف اپنی فیملی کا خیال رکھ رہی ہوتی تھی، تو وہ بہت جلدی نا ویسے تو وہ بیمار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پہلے والی جو فوڈ ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ پیور ہوتی تھی اور اتنی زیادہ پولوشن بھی نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنا خیال نہیں بھی رکھتی تھی تو بھی وہ اتنا خیال اگر اپنے بچوں کا رکھ لیتی، گھر کا خیال رکھتی تو وہ صحت مند ہی رہتی تھی۔ لیکن آج کل جو ہے عورتیں اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اتنی زیادہ پولوشن ہے، اتنا زیادہ بیماریاں آج کل ہیں، اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی ہم اپنے گھر کو ٹائم اچھے سے نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جب ہم سارا دن ہی ایسے سستی کاہلی میں گزار دیں گے تو اس کی وجہ سے انرجی جب نہیں ہوگی تو ہم کام کیسے کر سکیں گے۔ تو انرجی کے لیے یہ چاہیے کہ صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں نا، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہماری جو ہم صبح جب اٹھتے ہیں نا، صبح صبح بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ساری رات ویسے تو جو کراچی شہر تو رات کو زیادہ تر ساری رات ہی جاگتا ہے تو دن میں سوتا ہے، تو ویسے یہ ہے کہ صبح کے ٹائم ایک ہلکی سی پیور جو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا، وہ اگر ہم اس صبح صبح کا ٹائم ہم اٹھنے کے لیے چوز کر لیں نا، ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے روٹی بنی ہے، تو اتنی اچھی مجھے خود بہت اچھا لگ رہا تھا کہ جب روٹی دیکھ رہی تھی مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اٹھتے ہی ہم اگر ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے، صبح صبح ایکسرسائز کریں اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی قہوہ ضرور پیا کریں کہ میں تو کافی دنوں سے میں نے شروع کیا ہوا ہے، میتھی سیڈ جو ہیں ان کا وہ رات کو ایک گلاس میں 1 چمچ ڈال کے میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں، تو صبح میں اٹھ کے نہار میں وہ پیتی ہوں، تو مجھے تو کافی زیادہ وہ اچھا لگ رہا ہے، جتنے دن اچھا لگے گا پیتی رہوں گی۔ اگر کوئی گڑبڑ، ویسے تو یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں، ان کے بینیفٹس اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اگر سرچ کرو تو اتنا زیادہ اس کے بہت اچھے کمال کے بینیفٹس ہیں، تو اسی وجہ سے میں پینا شروع ہو گئی ہوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ذائقے وائز تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن اگر ہم نے اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم صحت مند رہیں، تو یہ چیزیں پھر ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ چاہے اجوین بھی ہے نا، اجوین کا بھی پھکا مار لو تو وہ بھی کڑوی نہیں لگتی، مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتی نا، میں تو اجوین بھی کھا لیتی ہوں، ایسے کھا بھی لیتی ہوں، اس کا پانی جو ہے وہ بھی پیتی ہوں۔ جب مجھے فیل ہو کہ مجھے ہلکا سا جسم میں درد ہو رہا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، زیادہ تر میں ویسے جو اجوین ہے اس کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں پانی میں، تو 1 گلاس پانی پی لیتی ہوں، نہیں تو رات کو ہلدی دودھ میں ضرور پی لیتی ہوں، اس سے یہ ہے کہ آج کل نیند بھی ماشاءاللہ اچھی آ رہی ہے، تو ویسے بھی انسان جو ہوتا ہے جب نیند اچھی ہوتی ہے نا تو پھر پرفارم اچھا کر سکتا ہے، اگر نیند اچھی نہیں ہوتی نا تو سارا دن بیکار جاتا ہے، اگر آپ کو رات کو نیند اچھی نہیں آتی تو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو نہیں سو پاتے۔ انسان کے لیے رات کی نیند کتنی زیادہ ضروری ہے، اس میں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارا جگر جو ہے وہ اچھے سے کام کرتا ہے، خون بناتا ہے، اور ہماری نیند اگر اچھی پوری ہو تو ہم بیمار جلدی نہیں ہوتے۔ جب ساری رات بہت سارے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، تو وہ دن میں سونے کا اتنا زیادہ اچھا تو بینیفٹ نہیں ہوتا، لیکن سونا تو انسان نے ہوتا ہے۔ اگر انسان زمین پہ آیا ہے تو کھانے پینے کے لیے یہ سب کچھ تو کرے گا ہی کرے گا کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بینیفٹ آئے اور وہ گھر کا چولہا چلا سکے، تو اس طرح انسانوں کے لیے جہاں پہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
बहुत सारी आसाइशें भी रखी हैं, तो साथ साथ तकलीफ़ें भी रखी हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना इंसान बर्दाश्त कर लेता है। जब बर्दाश्त करता है तो ही उतनी ही अल्लाह ताला तकलीफ़ देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता होता है। हम लोग कभी कभार बहुत जल्दी ना परेशान हो जाते हैं। वैसे परेशान जब होते हैं ना तो अल्लाह ताला का ज़िक्र अगर कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि जो भी बेसुकूनी है अल्लाह ताला ऐ अल्लाह इसको दूर कर दे। तो अल्लाह ताला कभी भी ऐसा नहीं करता कि हमारी दुआएं कबूल ना करे, ऐसा कभी भी नहीं करता। तो मेरी तो माशाल्लाह हमेशा जो दुआएं हैं ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मेरी सुनता है और मेरी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब दुआएं कबूल होती हैं। तो जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, जब हम बाहर किसी जगह पे जाते हैं, बाज़ार में चले जाते हैं, तो वहाँ कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे कि इसको कोई मदद लेने वाला है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जो लोग बहुत सारे इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में होते हैं उनको नहीं, जो लेने वाले होते हैं वाकई उनको दें तो अल्लाह ताला खुश होता है। उन लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, ये आदत ना मैंने अपने बच्चों में भी डाली हुई है कि अपनी पॉकेट मनी में से ना, जो मेरे बच्चे हैं वो अपनी पॉकेट मनी से जो उनको मिलती है ना उसमें से वो जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, मैं कहती हूँ जो आपको लगे ना ज़रूरतमंद है तो वो उनको देना चाहिए। तो मेरे बच्चे भी इस चीज़, और मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे भी ये चीज़ कर रहे होते हैं तो दिल में ऐसे एक खुशी सी होती है। एक अच्छी चीज़ अगर दूसरा करना शुरू हो जाए ना तो उससे वाकई खुशी होती है। अगर आप भी मेरी बात सुन के किसी न किसी एक की भी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर दो ना। हम बहुत ज़्यादा इंसान है ना, इंसान नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, अगर नहीं कर सकते थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए ना कि उससे अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो इंसान का अंदर से दिल बहुत मुतमईन हो जाता है। अब मुझे पता है आप लोग ना मेरी बातें सुनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके उस पे बातचीत करते हैं ना। इस तरह इंसान के जो नॉलेज होता है ना उसमें भी इजाफा होता है। बहुत सारे मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। जब आप लोग ना कमेंट करके कोई भी बात मुझसे शेयर करते हो तो मैं भी सीखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर वक्त सीखना अच्छा लगता है। मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती। अल्लाह ताला कभी भी ना दिल में बहुत बड़े बड़े बोल ना बुलवाए। कभी भी ऐसा अगर अरूज आ भी जाए तो इंसान को वो चीज़ कभी भी नहीं भूलनी चाहिए जो फर्स्ट डे जब हम चले थे, वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। ये तो एक वक्ती चीज़ है, कभी अरूज तो कभी ज़वाल, ये तो ये आती रहती हैं चीज़ें। इसमें जो इंसान है ना पकड़ के बैठ जाए कि जी ये मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, ये है वो है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस हाल में भी रखता है ना अल्लाह उसी हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। अच्छा, आप लोग पूछते होंगे कि 2-3 दिन गायब कहाँ नहीं, गायब कहीं भी नहीं रही, घर में ही थी। तो मैं असल में ना आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे ना सारी गली में सारे लोगों के जो पानी का लेवल है ना वो नीचे चला गया है। तो सब ने बारी बारी लगवाए होते हैं वो हो रही खुदाई करके, तो वो जो होता है मशीनें लगी हुई, तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है। पहले ही आप लोगों को पता है कि मेरे घर के आसपास तो इतना ज़्यादा ही शोर रहता है, लेकिन आजकल वो मशीनें जो है ना वो लगी हुई हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। तो फिर इसी वजह से मैं फिर थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा शोर, और सारा दिन ना जब शोर हो के थक जाती, तंग आ जाती हूँ, तो फिर ये एक मैं नहीं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। वैसे वीडियो तो साथ साथ बनाती रहती हूँ, जो भी कर रही होती हूँ थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ।
तो आजकल वैसे भी थोड़ा सा परेशानी चल रही है। अल्लाह करे तो वो परेशानी अगर दूर हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी हमारा सालन भी बन के तैयार हो चुका है, साथ साथ रात का जो सालन है ना वो भी मैंने बना लिया। कल मैंने कड़ी बनाई थी, बड़ी मज़े वाली बनी थी। तो मैं कहती हूँ कि कड़ी और साग जब भी बने ना तो दूसरों का हक होता है, दूसरे जो गवाडी होते हैं ना उनको ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा, मैंने अपनी बहन से कहा कि मैंने कड़ी बनाई तो उसने कहा मैंने तो साग बनाया। मैंने कहा कि किसी को देना चाहिए दूसरों को। तो कहती मुझे कोई मक्खन देगा तो मैं साग दे दूँगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई।